ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। धरती सी है धैर्यता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धैर्यता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आए हृदय में, सागर सी गहराई आए हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाए, खुशियों की सौगात दिन रात दी है। मन भावनी से मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहें हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी से मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी से मधुर बात की है।
मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, 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 वरदानों की हम पे बरसात की है। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు సాకారవాణి బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते हो, अभी मेरी मत पर चल, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे. బాబా చెప్తారు, మీరు ఇప్పటి వరకు మనుష్య మత అనుసారంగా నడుచుకొని అర్ధకల్పం నడుచుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు నా మత అనుసారంగా నడుచుకొని పావన్ అయిపోండి, అప్పుడు పావన్ ప్రపంచానికి మాలిక అయిపోతారు. మళ్ళా ప్రశ్న అడుగుతారు బాబా, बेहद का बाप बच्चों को कौन सा आशीर्वाद देते हैं और वो आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है. బాబా అడుగుతారు, బేహద్ తండ్రి బిడ్డలకు ఏం ఆశీర్వాదం ఇస్తారు, మళ్ళీ ఆ ఆశీర్వాదం ఎవరికి ప్రాప్తి అవుతుంది. తండ్రి ఆశీర్వాదం చేస్తారు. ఆన్సర్, बाप आशीर्वाद देते हैं, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाली मृत्यु नहीं होगी. कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर देती है, परंतु तुम्हें इस विकार को छोड़ना पड़ेगा. ये आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हैं और बनाते हैं. बाबा कहते हैं, बच्चे दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन ज़रूर बनो. అంటే తండ్రి ఆశీర్వాదం చేస్తారు, బిడ్డ మీరు 21 జన్మానికి కోసం సదా సుఖంగా ఉండండి, అమరుగా ఉండండి. అమర్ అయిపోతారు, సుఖంగా అయిపోతారు. అక్కడ మీకు అకాలి మృత్యు ఏమీ ఉండదు. కామధేను మాత మీది సర్వ కామనాయి అంటే మనో కోరికలంతా పూర్తి చేసేస్తుంది. అయితే మీరు మాత్రం వికారాన్ని వదిలేయాల్సిందిగా ఉంటుంది. ఈ ఆశీర్వాదం వాళ్ళకే ప్రాప్తి అవుతుంది ఎవరు శ్రీమత్ అనుసారంగా ఈ అంతిమ జన్మలో పవిత్రంగా అవుతారు, మరియు వేరే వాళ్ళని కూడా పవిత్రంగా చేస్తారు. బాబా చెప్తారు, బచ్చే ఈ ప్రపంచం ఇప్పుడు మారిపోతూ ఉంది, అందుకోసం కంపల్సరీగా పవిత్రంగా ఉండండి అని చెప్తారు. అప్పుడే ఆశీర్వాదం దొరుకుతుంది. మళ్ళా పాట ఓం నమ శివాయ్ అట్లాని పాట. ओम शांति. भगवान के बच्चों ने गीत सुना, अभी भगवान के बच्चे तो सभी हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब भगवान को बाबा कहते हैं. वो सर्व का एक ही बाप है. लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे. बेहद का बाप सर्व का ही बाप है, सर्व का सद्गति दाता, और कोई की महिमा तो हो नहीं सकती. सर्व का सद्गति दाता और कोई की महिमा हो नहीं सकती. सभी उस निराकार बाप को ही याद करते हैं. तुम्हारी आत्मा भी निराकार है तो बाप भी निराकार है.
उनकी ही तुमने महिमा सुनी। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, आप ऊंचे ते ऊंचे, सर्व का सद्गति दाता, सबकी सद्गति करते हो तो वो स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते। అంటే ఇది పాట విన్నారు బిడ్డలందరూ, భగవాన్ బిడ్డలందరూ పాట విన్నారు. ఇప్పుడు భగవాన్ బిడ్డలు అందరూ అయినారు. మొత్తం విశ్వంలో ఎంతమంది మనుష్య ఆత్మలు అందరూ పరమాత్మ బిడ్డలు. ఎందుకంటే అందరూ పరమాత్మని తండ్రిని చెప్తారు. సర్వాత్మలకు తండ్రి ఒక్కరే. లౌకిక తండ్రిని సర్వాత్మలకు తండ్రిని చెప్పరు. బేహద్ తండ్రి సర్వాత్మలకు తండ్రి అవుతారు. సర్వకా సద్గతి దాత, వేరు ఎవరు మహిమ లేదు, ఒక్కరిదే శివ బాబా. అందరూ ఆ నిరాకార తండ్రిని తలంపు చేస్తారు. మన ఆత్మ కూడా నిరాకార, మన తండ్రి కూడా నిరాకార అయినారు. వాళ్ళది మహిమ ఈ పాటలో ఉండింది. పరంపిత పరమాత్మ శివ బాబా, మీరే చాలా శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ అట్లా అని పాట. అందరూ సద్గతి దాత మీరే అయినారు. అందరు సద్గతి చేసేవాళ్ళు స్వర్గానికి మాలికం. ఎవరందరికీ సద్గతి అయిపోతుందో వాళ్ళందరూ స్వర్గంలో మాలిక్ దేవీ దేవత అయిపోతారు. మనిషికు సద్గతి ఇచ్చేదానికి లేదు. మనుషులది ఈ మహిమ లేదు, సద్గతి దాత అట్లా. ఇప్పుడు మీరు అందరూ బిడ్డలు బేహద్ తండ్రి ద్వారా ఆస్తి తీసుకుంటారు. బేహద్ తండ్రి మీకు ఆస్తి ఇస్తారు. అర్ధకల్పం ప్రాలబ్ధ అనుభవం చేస్తాం. దాని రామరాజ్యంని చెప్తాం. మళ్ళీ ద్వాపర యుగం నుంచి रावण राज्य आरंभ అయిపోతుంది. 5 विकार रूपी भूत प्रवेश होते हैं. जैसे वो भूत अशुद्ध आत्मा इसमें प्रवेश करती है तो बेताल बन जाता है. तो वैसे इन भूतों में नंबर 1 काम महाशत्रु का भूत, काम महाशत्रु है. आधा कल्प इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया. अभी इस पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे. అంటే బావ చెప్తారు, అర్ధకల్పం ప్రాలబ్ధ అనుభవం చేస్తారు. దాని రామరాజ్యం చెప్తాం. తర్వాత రావణ రాజ్యం స్టార్ట్ అవుతుంది. 5 వికార రూపీ భూతం అందరిలో ప్రవేశమైపోతుంది. ఏ విధంగా ఆ భూతం ఉంటుంది? అశుద్ధాత్మ, బేతాళం, ప్రేతాత్మ, బేతాళం ఎవరినైనా ప్రవేశం చేస్తే ఎంత కష్టం అవుతుంది. ఆ విధంగా ఈ 5 భూతాల్లో నంబర్ 1 భూతం కామ్ మహాశత్రు. అర్ధకల్పం ఈ భూతం నుంచి మనకు చాలా దుఃఖం అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని జయించాలి. జయించేసి పవిత్రమైపోతే పవిత్ర ప్రపంచానికి మాలిక్ అయిపోతాం మనం. तो बाप ही सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं. बाप कहते हैं तुम पावन बनने की राखी बांधो 21 जन्मों के लिए. तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे. मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने. అంటే ఇప్పుడు తండ్రి ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తారు. తండ్రి చెప్తారు, మీరు పావన్ అయ్యేదానికి రాఖీ కట్టుకోండి. అప్పుడు మీరు స్వర్గంలో పవిత్ర ప్రపంచంలో మాలిక్ అయిపోతారు. 21 జన్మ నేను వచ్చినాను, పతితుల్ని పావన్ చేశాను. భారత్ పావన్గా ఉండింది. ఎప్పుడు దేవీ దేవత రాజ్యం ఉండిందో అప్పుడు పేరే సుఖధామ్ని అర్థం. దాని పేరే సుఖధాం. ఇప్పుడు ఉండేది కలియుగం దుఃఖధాం.
ఒకటి కామ్ వికారంలో అందరూ నడుచుకుంటారు, కామ్ వికారానికి వశమైపోయినారు. ఇంకొకటి జగడాలే జగడాలు, ఎక్కడ చూసినా దుఃఖం, ఎంత దుఃఖం. సో తండ్రి వచ్చినారు, ఇది సంగం యుగం. తండ్రి వచ్చేదే ఈ యుగంలో, సంగం యుగంలో. ఈ యుగాన్ని కళ్యాణకారి సంగం యుగంని చెప్తాం. మీరు సత్యుగంలో సుఖధాంలో పోయేదానికోసం ఇప్పుడు స్వయం కళ్యాణం చేసుకోవాలి. తండ్రి చెప్తారు, ఇప్పుడు మీరు నా మత అనుసారంగా నడుచుకోండి. మనుష్య మత అనుసారంగా అర్ధకల్ప నడుచుకున్నారు. ते సద్గతి దాత ఒక్కరే శివ బాబా తండ్రి. వాళ్ళ శ్రీమత్ అనుసారంగా నడుచుకోండి, మీరు స్వర్గానికి మాలిక్ అయిపోతారు. बाकी ये शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते अभी कलयुग का अंत आ गया, तमो प्रधान बन गए. अपने को ईश्वर कहलाकर अपना ही पेट पूजा कराते हैं. शास्त्रों में प्रहलाद की बात बताई दिखाते हैं. स्तंभ से नरसिंह भगवान निकला तो उसने आकर के हिरण्यकश्यप को मारा. अभी स्तंभ से तो कोई निकलता नहीं, बाकी सभी का विनाश तो होना ही है. बाप कहते हैं, इन साधु संत महात्मा आजामिल जैसे पाप आत्माएं सबका उद्धार करने में आता हूँ, मैं ही आकर करता हूँ. అంటే శివబాబా చెప్తారు, ఈ అందరి సద్గతి కోసం బాబా చెప్తారు శ్రీమత్లా నడుచుకోండి. బాకీ ఈ శాస్త్రాలతో చదివి ఇప్పుడు కలియుగ అంతిమ సమయం వచ్చేసింది. అందరూ తమో ప్రధాన అయిపోయినారు. మనుషులు స్వయం తన ఈశ్వరుని చెప్పుకొని పూజ చేయించుకుంటారు. శాస్త్రంలో ప్రహ్లాద మాట ఉంది. ప్రహ్లాదది చూపిస్తారు కదా, ఇట్లా నరసింహ అవతారం తీసుకొని భగవాన్ స్తంభం నుంచి వచ్చినారు. అట్లా స్తంభం నుంచి వచ్చి ఎవరిని చంపినారు? హిరణ్యాక్షప్. సో ఇప్పుడు స్తంభం నుంచి ఏమి భగవాన్ ఎవరైనా వస్తారు? బాకీ అందరిది వినాశేమో అయిపోతుంది. తండ్రి చెప్తారు, ఈ సాధు సంత మహాత్మా ఆజామీలాగా ఉండే పాపాత్మలు అందరిది ఉద్ధారం చేసానికి నేనే వస్తానని చెప్పినారు परमात्मा. बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं. माता गुरु बिगर किसकी सद्गति हो नहीं सकती है. जगत अम्बा है कामधेनु, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, उनकी तुम बच्चे हो. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు జ్ఞాన అమృతాన్ని కలశం మాతలు తలపైన పెట్టిన మాతా గురు లేకుండా ఎవరికి సద్గతి కూడా అయ్యేదానికి లేదు. జగత్తాంబ కామధేను, సర్వ ఆత్మలు మనోకామనాన్ని పూర్తి చేసేవాడు. వాళ్ళ బిడ్డలు మనం కూడా. तो अभी बाप कहते हैं, कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुन. पतित को पावन बनाने वाला एक ही बाप है. तो ज़रूर कोई पतित बनाने वाला भी होगा. रावण राज्य में सभी पतित हैं. अभी वो पतित पावन बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए. कहते हैं 21 जन तुम सदा सुखी रहेंगे, आशीर्वाद देते हैं. लौकिक माता पिता भी आशीर्वाद देते हैं, वो है अल्पकाल की सुख के लिए. यह बेहद का बाप माता पिता कहते हैं, तुम सदैव अमर रहो, वहाँ तुमको काल नहीं खाएगा, अकाली मृत्यु नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे. कामधेनु माता तुम्हारी सर्व कामनाएं पूर्ण कर देती है. सिर्फ विष को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपवित्र तो वहाँ चल नहीं सकते. అంటే బాబా చెప్తారు,
పతిత్ నుంచి పావన్ చేసేవాళ్ళు ఒక్కరే తండ్రి. వాళ్ళు వచ్చి అందరినీ పావన్ చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు అందరూ పతితుగా ఉన్నారు రావణ్ రాజ్యంలో. పావన్ చేసేవాళ్ళు ఒకరు ఉంటే పతిత్ చేసేవాళ్ళు కూడా ఒకరు ఉంటారు కదా. ఈ రావణ్ రాజ్యంలో అందరూ పతిత్. ఇప్పుడు పతిత్ పావన్ తండ్రి వచ్చినారు స్వర్గాన్ని ఆస్తి ఇచ్చేదానికోసమే. చెప్తారు 21 జన్మం మీరు సదా సుఖంగా ఉండండి, ఆశీర్వాదం ఇస్తారు. ఈ విధంగా లౌకిక తల్లి తండ్రి కూడా బిడ్డలకు ఆశీర్వాదం చేస్తారు, సదా సుఖంగా ఉండండి. అయితే అది అల్పకాలానికి కోసం ఆశీర్వాదం, అల్పకాల సుఖం ఉంటుంది. ఇక్కడ బేహద్ తండ్రి బేహద్ మాతృపిత చెప్తారు మీరు సదైవ అమరుగా ఉండండి, మీరు సదా సుఖంగా ఉండండి. సత్యుగంలో కాలుడు వచ్చేలేదు, అంటే అకాల మృత్యు అయ్యలేదు. అక్కడ సదా సుఖం ఉంటుంది. కామధేను మాత మీ కోరికలంతా పూర్తి చేసేస్తుంది. అయితే విషాన్ని వదిలేయాల్సిందిగా ఉంటుంది. అంటే విషం అంటే వికారం. ఏదంటే సత్యుగానికి అపవిత్ర ఆత్మలు ఎవరు పోయేదానికి లేదు. తండ్రి చెప్తారు నేను మిమ్మల్ని వాపస్ పిలుచుకొని పోయేదానికి వచ్చినాను. అయితే ఇప్పుడు పవిత్రంగా ఉండండి. ऐसे नहीं कि बच्चे को शादी करानी है, न अपने को पतित करना है, न दूसरों को पतित होने देना है. ఇట్లా చెప్పకూడదు బిడ్డలకు పెళ్లి చేయాలని. ఎందుకంటే మనం కూడా పతిత్ కాకూడదు, వేరే వాళ్ళు కూడా పతిత్ కాకుండా చూసుకోవాలి. అంటే అందరిని పవిత్రం చేయాలి. इस मृत्युलोक में अंतिम जन्म पवित्र ज़रूर बनना है, तभी अमर लोक चलेंगे. ఈ మృత్యులోకంలో ఇది అంతిమ జన్మ. ఇప్పుడు అందరం కంపల్సరీగా పవిత్రంగా ఉంటేనే అమర్ లోకానికి పోదారు. बाप बेट आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही ये धारण करती है. बाप कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम आत्माएं परमधाम में रहती हो. अभी फिर ले चलने आया, जो पवित्र बनेंगे उनको साथ ले चलूँगा. బాబా చెప్తారు మీరు మిమ్మల్ని నేను ఆ పరంధాం పిలుచుకొని పోయేదానికి వచ్చినాను. పవిత్రంగా ఉండండి. ఎవరు పవిత్రంగా ఉంటారో వాళ్ళనే నా వెంట నేను పిలుచుకుపోదాను. మళ్ళీ వాళ్ళు సత్యుగానికి వచ్చేస్తారు. మీరా కూడా విషాన్ని త్యాగం చేసింది కదా. ఇది అంతిమ జన్మం, పవిత్రంగా ఉండాలి. तो मीरा ने भी विष का त्याग किया तो उसका नाम कितना बाला हो. बाप कहते हैं बच्चे अभी पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया आनी, नई दुनिया में देवताएं राज्य करते. मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखाता, तुमको श्रीमत देता हूँ శ్రేష్ఠ దేవత बनने के लिए. అంటే ఇట్లా మీరా కూడా పవిత్రంగా ఉన్నారు. విషాన్ని త్యాగం చేసిన దానివల్ల వాళ్ళ పేరు ఎంత ప్రసిద్ధి అయిపోయింది. బాబా చెప్తారు మనకు కూడా ఇప్పుడు పాత ప్రపంచం మారుతూ ఉంది, కొత్తగా అయిపోతూ ఉంటుంది. కొత్త ప్రపంచంలో దేవీ దేవతలు రాజ్యం చేస్తారు. సో ఈ నేను బ్రహ్మ ద్వారా మీకు రాజీవ్గా నేర్పించేదానికి వచ్చినాను. మీకు శ్రీమతం ఇచ్చేదానికి వచ్చినాను. శ్రేష్ఠ దేవత చేసేదాని కోసం. కాంచపురి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, కృష్ణపురికి పోవాలి. ఇప్పుడు కృష్ణపురికి దేఖో కితని మహిమ హై. ఆ కృష్ణపురిది ఎంత మహిమ ఉంది, అక్కడ పోవాలి. అంటే సర్వగుణ సంపన్న, 16 कला संपूर्ण, इదంతా महिम. तो बाबा చెప్తారు हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा, वो श्रीमत पर चलते हैं. బాబా చెప్తారు
కొత్త ప్రపంచానికి పోవాలంటే శ్రీమతిలో నడుచుకోండి, దేవి దేవత అయిపోతారు. ఈ విధంగా లక్ష్మీనారాయణ అయిపోతారు శ్రీమతి అనుసారంగా నడుచుకుంటారు. కల్పం ముందు ఎవరెవరు ఆస్తి తీసుకున్నారు, గ్యారంటీ వాళ్ళు వచ్చి శ్రీమతిలో నడుచుకుంటారు. నైతో ఆసురీ మత్ పర్ చల్తే రహేంగే. ఒకవేళ కల్పం ముందు రాలేదు అనుకోండి, వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఆసురీ మన్మత్ అనుసారంగా నడుచుకుంటారు. ये बाबा भी उस निराकार से ही मत लेते हैं. शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको मत देते हैं. బ్రహ్మ బాబా కూడా నిరాకార్ దగ్గర ఉండి డైరెక్షన్స్ తీసుకుంటారు. శివ బాబా బ్రహ్మ శరీరంలో ప్రవేశమై మన అందరికీ డైరెక్షన్స్ అంటే మాత్రం ఇస్తారు. చెప్తారు, ఇప్పుడు మీరందరూ నా సజ్జనీలు అయినారు, అంటే భక్త ఆత్మలు. ఒక్క భగవాన్ మాత్రమే సాజన్ అయినారు. సాజన్ మనకు భగవాన్. मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहेंगे. ये उल्टी मत तुमको मिली हुई है, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो गई है. मैं ही एक पार करने वाला हूँ. అంటే పరమాత్మాన్ని మనందరూ సాజన్ అనుకుంటాం. మనుషులు ఎవరు భగవాన్ కాదు. ఇది ఉల్టా మతం మనకు దొరికింది. దానివల్ల మనకు చాలా దుర్గతి అయిపోయింది. బాబా చెప్తారు, నేను ఒక్కడే మీ అందరినీ అక్కడ తీసుకుపోదాను సద్గతి. ఈ గురు లోగ్ मेरे धाम को नहीं जानते तो मेरे पास कैसे आएंगे. मनुष्य तो जहाँ भी जाएंगे तो माथा टेकते. ఈ గురువులు కూడా వాళ్ళకి తెలీదు పరమాత్మ ధామ్ ఎక్కడ ఉంది, ఎట్లా పరంధామ్ ఎక్కడ ఉంది. మళ్ళీ ఎట్లా పిలుచుకుపోతారు పరమాత్మ దగ్గర? పిలుచుకుపోయేదానికి లేదు, వాళ్ళకే తెలీదు ఎక్కడ పిలుచుకొని పోతారు. అందుకే బాగా చెప్తారు, ఈ మనుషులందరూ ఎక్కడ పోయినా అక్కడ నమస్కారం చేస్తూనే ఉంటారు. అందుకే నేను స్వయం వచ్చినాను మీ అందరినీ పిలుచుకుపోయేదానికి. మళ్ళీ స్వర్గంలో పంపించేస్తారు. స్వర్గం అంటే విష్ణుపురి, సూర్యవంశీ. త్రేత అనే రామరాజ్యం చెప్తారు. సో దాని తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది రావణ్ రాజ్యం ద్వాపర యుగం నుంచి. సో భారత్ శివాలయంగా ఉండింది, ఇప్పుడు వైశాలయంగా అయిపోయింది. ఇదే భారత్ సంపూర్ణ నిర్వికారిగా ఉండింది, ఇప్పుడు పూర్తిగా వికారి అయిపోయింది. ఇప్పుడు బాబా చెప్తారు, నేను మీకు రాజయోగా నేర్పిస్తాను, దీని నుంచి మీరు జగజ్జీత అయిపోతారు, అన్నిట్లో విశ్వాన్ని జయించేస్తారు. రెండు కోతిల్ది కథ మీకు తెలుసు కదా, పరస్పరంగా జగడం వేస్తూ ఉండింది. మరి మూడో వాళ్ళకు రాజ్యం దొరుకుతుంది. ఆ విధంగా ఇక్కడ వెన్న తినేది ఎవరంటే శ్రీకృష్ణ. రష్యా అమెరికా రెండు జగడాలు వేసుకుంటుంది, మొత్తం విశ్వం యుద్ధం. అయితే భారతదేశానికి రాజ్యం దొరుకుతుంది అని అర్థం. వెన్న అంటే ఇక్కడ భారత్ రాజ్యం. అయితే మనం శివబాబా తలంపులో ఉండాలి, మరి సత్యుగాని తలంపులో ఉండాలి. గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండి పవిత్రంగా ఉండాలి. పవిత్ర ప్రపంచానికి మాలిక అయిపోతారు. పవిత్రత పైన ఎంత హింస జరుగుతూ ఉండేది. కల్పం ముందు కూడా ఇట్లా జరిగింది, ఇప్పుడు కూడా అవుతుంది. అంటే మనం ఇప్పుడు విషాన్ని వదిలేస్తున్నాం, విషం తాగకూడదు. అందుకే గాయన ఉంది, అమృతాన్ని వదిలేసి విషం ఎందుకు తాగుతారు అట్లా అని. అమృతం తాగి తాగి మనుషులు దేవత అయిపోతారు. అంటే ఏ అమృతం? జ్ఞాన అమృతం. ఎవరు పక్కా బ్రాహ్మణులు అయిపోతారు, వాళ్ళ కోసమే ఏం జరిగినా సరే వాళ్ళు విషాన్ని తాగరు. పక్కా బ్రాహ్మిన్స్ పవిత్రంగా ఉంటారు. ఎంతో సహనం కూడా చేసుకోవాల్సింది ఉంటుంది, అప్పుడే శ్రేష్ఠ పదవి దొరుకుతుంది.
పవిత్రత కోసం మనం ఏమైనా సహనం చేసుకోవాలి. శివ బాబా తలంపు చేసుకొని ప్రాణం వదిలేసి ఈ శరీరాన్ని వదిలేసి పోవాలి. शिव बाबा दी ऑर्डर ही ये में ऑर्डर शिव बाबा का फरमान है. फरमान तो सबको है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास मेरे धाम में आ जाएंगे. शिव बाबा इस मुख द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं. ये भी मनुष्य कभी मनुष्य को पावन नहीं बना सकते. बाप को बुलाते हैं पतितों को पावन बनाओ అంటే బాబా చెప్తారు భగవాన్ ఆర్డర్ పవిత్రంగా ఉండేది. పరమాత్మ ఆర్డర్ ఇస్తారు, మీరు నా తలంపు చేస్తూ నా ధామ్కు వచ్చేయండి, నా దగ్గర వచ్చేస్తారు అట్లా. సో శివ బాబా బ్రహ్మ ముఖాంతరంగా ఆత్మల దగ్గర మాట్లాడతారు. వీళ్ళు కూడా బ్రహ్మ కూడా మనిషి ఎప్పుడు ఇంకొక మనిషిని పావన్ చేశాను కాదు. అందుకే అందరూ తండ్రిని పిలుస్తారు, పతి పావన్ రండి అట్లా అని. అందుకే పరమాత్మ గ్యారంటీ వస్తారు పతిత ప్రపంచంలో వచ్చి ఏం చేస్తారు, అందరినీ పావన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎవరు పావన్గా లేదు, అందరినీ పావన్ చేస్తానికి పరమాత్మ అవతరణ అయినారు. ఇప్పుడు తండ్రి చెప్తారు, నేను మిమ్మల్ని శ్రీకృష్ణ లాగా పావన్ స్వర్గానికి మాలిక్గా చేశానికి వచ్చినాను. अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूँ तो बाबा क्या करे. तुमको तो ज्ञान मिलता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे. అంటే కొందరు చెప్తారు నేను బంధన్లో ఉన్నాను, భగవాన్ చెప్తారు మిమ్మల్ని శ్రీకృష్ణ లాగా పావన్ చేసి స్వర్గానికి మాలికగా చేసానికి వచ్చినాను. అయితే కొందరు బంధన్లో ఉన్నారు పాప, పరమాత్మ కూడా ఏం చేసానికి లేదు. బాబా చెప్తారు నేను మీ జ్ఞానం ఇస్తాను, గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండి శ్రీమత్ అనుసారంగా నడుచుకోండి, మీరు శ్రేష్టమైపోతారు అట్లా అని. तो तुम सब ईश्वरीय परिवार के हो, మనందరం ఈశ్వరీయ పరివారం వాళ్ళు. शिव बाबा ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ पोतरे पोतरियाँ, तुम सबको स्वर्ग का वर्षा बादशाही मिलती है. అంటే ఇది ఈశ్వరీ పరివారం. శివ బాబా బ్రహ్మ ద్వారా మనందరూ బ్రాహ్మణుల రచన చేస్తారు. అంటే మనందరూ శివ బాబాకు పోత్రియా శివ బాబా తాత అయిపోతారు. మనందరికీ స్వర్గాన్ని ఆస్తి గ్యారంటీ, తాత ఆస్తికు హక్కు ఉంది కదా. तो बाप देता है स्वर्ग का वर्षा, तो हम बाप के वारिस ठहरे. తండ్రి మనకు స్వర్గాన్ని ఆస్తి ఇస్తారంటే మన తండ్రికి వారిస్ అయిపోయిన. तो ज़रूर हम स्वर्ग में होना चाहिए. फिर हम अभी नरक में क्यों है. మనం గ్యారంటీ స్వర్గాల్లో ఉండాలి కదా తండ్రి బిడ్డ అంటే, మరి నరకంలో ఎందుకు వచ్చినాం. बाप समझाते हैं रावण राज्य के कारण तुम नरक में पड़े हो. శివబాబు చెప్తారు రావణ్ రాజ్యం నుంచి మీరు నరకంలో పడినారు. అభి మే ఆయా హూ తుమ్కో స్వర్గ మే లే చల్నే కే లియే. ఇప్పుడు తండ్రి వచ్చినారు మన స్వర్గానికి తీసుకుపోయేదానికి. బాప్ ఖివయ్య సబ్కో ఉస్ పార్ లే జాతే. తండ్రి నాభికుడు, అందరిని ఆ సైడ్ తీసుకుపోతారు. శ్రీకృష్ణ కోయి సబ్కా బాప్ నే, యాద్ ఏక్ కో హీ కర్నా హై. శ్రీకృష్ణ అందరికీ ఏమి తండ్రి కాదు, అందుకే మనం ఒక్క శివబాబా తలంపు మాత్రమే చేయాలి. అనేకంకు యాద్ కర్నా మన భక్తి మార్గం. అనేకులను తలంపు చేసేది అంటే భక్తి మార్గం అయిపోతుంది. एक बाप को याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएंगे. एक बाप की ही श्रीमत गाई हुई है, न कि अनेक गुरु गोसाई की.
ఒకరి తలంపు చేస్తే అంతమతి సోగతి అయిపోతుంది. ఒకరిది శ్రీమతాని కోసమే గాయన ఉంది. అనేక గురువులది గోసాయిది గాయన ఏమీ లేదు. వాళ్ళ మతం అనుసారంగా నడుచుకుంటే మన ఏం పవిత్రం అయ్యలేదు. तो वो तो कह देते हैं पावन भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी वस्तु कोई होती नहीं. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, భగవాన్కు పేరు లేదు, రూపం లేదు. అయితే పేరు రూపం లేని వస్తువే లేదు. ఆకాష్ పోలార్ తిరిగి నామేనా, ఈ ఆకాశానికి కోసం కూడా పేరు ఉందా లేదా? అది పోలార్, అది ఏమి లేదు, శూన్యం, అయినా పేరు ఉంది. మరి భగవాన్కి ఎందుకు పేరు లేదు? अभी ये भारत कितना कंगाल है, देवाला मारा हुआ है. बाप कहते हैं जब ऐसी हालत होती है तो मैं आकर भारत को सोने की चिड़िया बनाता हूँ. ఈ భారత్ ఎంత పేద దేశం అయిపోయింది, దేవాల అయిపోయింది. ఇప్పుడు తండ్రి చెప్తారు, ఇట్లా కండిషన్లోనే నేను వచ్చి భారతదేశాన్ని బంగారు పిచ్చిగా చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, బంబూర్కు ఆగ్ లగ్ని, ఈ అడవికి నిప్పు అంటుకుంటుంది. పురాణి దునియా సారీ ఖతం హో జాయ్, పాత ప్రపంచం మొత్తం వినాశమైపోతుంది. तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे. ये है ईश्वरीय पढ़ाई, बाकी सब आसुरी पढ़ाई. इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते हो, उस पढ़ाई से नरकवासी बनते हैं. ఇప్పుడు మనం శ్రీమత్ అనుసారంగా నడుచుకొని స్వర్గాన్ని రాజ్యం తీసుకుంటాం. ఇది ఈశ్వరీయ చదువు, మిగతాన్ని ఆసురీ చదువు. ఈ ఈశ్వరీయ చదువు ఆధారంలో స్వర్గవాసి అయిపోతాం. ఆ ఆసురీ చదువు నుంచి నరకవాసి అయిపోతాం. అభి దేవి झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए. माया के तूफान भी बहुत लगेंगे, तभी बाप कहते हैं यह दुखदाम. అంటే ఇప్పుడు ఈ దైవీ చెట్టు రోజు రోజు ఎక్కువ పెద్ద అవుతూ ఉంటుంది. అయితే దీనికి మాయా తుఫాన్ కూడా ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది. అందుకే బాబా చెప్తారు ఇది దుఃఖదామైంది. అభి तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो और सुखधाम को याद करो तो बेड़ा पार हो जाए. ఇప్పుడు బాబా చెప్తారు మీరు నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి, పరంధామ్ తలంపు మరి సుఖధాం తలంపు చేస్తూ ఉంటే మీ బోట్ అక్కడ క్రాస్ అయిపోతుంది. जी बाप आते हैं दुखधाम से शांतिधाम ले जाने के लिए, फिर सुखधाम में भेज देंगे. अभी दुखधाम को भूलते जाओ, बाप और वर्षे को याद करो. బాబా చెప్తారు ఈ దుఃఖధాం మర్చిపోయి శాంతిధాం తలంపు చేస్తూ ఉండండి. మీకు శాంతిధాం పోవాలి, అక్కడి నుంచి సుఖధాం వచ్చేస్తుంది. దుఃఖధాంనే మర్చిపోవాలి. తండ్రి మరి ఆస్తి రెండు తలంపు చేస్తూనే ఉండాలి. अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना है. इस दुखधाम को भूल शांतिधाम और सुखधाम को याद करना. బాబా చెప్తారు జ్ఞానం మరి యోగం ద్వారా మన బంధనాలనే మనం కట్ చేస్తూ పోతూ ఉండాలి. ఈ దుఃఖధాంని మర్చిపోయి శాంతిధాం మరి సుఖధాం తలంపు చేయాలి. మరి సెకండ్ पॉइंट, कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्याग करना पड़े तो भी बाप ने जो पावन बनने की फरमान किया है उस पर चलना ही है, पतित कभी नहीं बनना है. బాబా చెప్తారు ఏమైనా సహనం చేసుకోవాల్సిందిగా ఉంటుంది, ప్రాణం కూడా త్యాగం చేయాల్సిందిగా ఉంటుంది. అయినా కూడా బాబా ఏం ఆర్డర్ ఇచ్చినారు పవిత్రంగా ఉండేదని, పవిత్రంగానే కంపల్సరీగా ఉండాలి. బాబా ఆర్డర్ అనుసారంగా నడుచుకోవాలి.
పతిత ఎప్పుడు కాగుడు అని वरदान। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भाव। ब्राह्मण सो फरिश्ता मरी जीवन मुक्त देवता अये वाले, सर्व आकर्षण నుంచి मुक्त भाव। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। ఈ సంగం యుగంలోనే మనం బ్రాహ్మణ్ నుంచి ఫరిష్తా కావాలి। మళ్ళీ फरिश्ता అంటే फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुरानी संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं। फरिश्ता అంటే ఈ పాత ప్రపంచం, పాత సంస్కారం, పాత దేహం పైన ఏ ప్రకారమైన ఆకర్షణ లేదు। तीनों से मुक्त, ఈ మూడిటి నుంచి ముక్తి అయ్యేది। పాత ప్రపంచం, పాత దేహం, పాత సంబంధాల నుంచి పూర్తిగా ముక్తి। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर जीवन मुक्ति का वर्षा है। అందుకే డ్రామా అనుసారంగా మొదట్లో మనకు ముక్తిది ఆస్తి, అంటే ఈ మూడు నుంచి ముక్తి అయిపోతే ముక్తి ఆస్తి, తర్వాత జీవన్ ముక్తి ఆస్తి దొరుకుతుంది। तो फरिश्ता अर्थात मुक्ति, और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनते हैं। फरिश्ता అంటే ముక్తి, మరి मुक्त फरिश्तानी जीवन मुक्ति देवता होता। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तभी प्रकृति भी दिल व जान सिख व प्रेम से आप सबकी सेवा करेंगे। బాగా చెప్తారు, ఇట్లా బ్రాహ్మణ్ సో ఫరిష్తా అంటే సర్వ ఆకర్షణ నుంచి ముక్తి అయిన ఫరిష్తా సో దేవత అయితే అప్పుడు ఈ ప్రకృతి కూడా చాలా ప్రీతిగా మనస్ఫూర్తిగా మనకు సేవ చేస్తుంది। స్లోగన్, अपने संस्कारों को ईजी बना दो तो सब कार्य ఈజీ हो जाएंगे। స్వయం మన సంస్కారాన్ని ఈజీగా చేసుకుంటే అప్పుడు సర్వ కార్యం ఈజీగా జరిగిపోతుంది। అర్థమైందా? ఈజీ సంస్కారం వాళ్ళకు అన్ని కార్యం ఈజీగా అయిపోతుంది। ఓం శాంతి।
शुक्रिया 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 ये खुदा शुक्रिया। जो थे ख्वाब मेरे हो गए हैं पूरे, रंग गया ये जीवन नूरे रंग में तेरे। जो थे ख्वाब मेरे हो गए हैं पूरे, रंग गया ये जीवन नूरे रंग में तेरे। रंजिशे तकदीरें खिल गई, मंजिल मिल गई, मंजिल मिल गई। जन्नत से बढ़कर जन्नत से बढ़कर खुशियों से भर दिया। जन्नत से बढ़कर खुशियों से भर दिया। ये खुदा शुक्रिया 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 शुक्रिया